डॉक्टर हरभजन सिंह ने कहानी पढ़ी मेरी, श्वेतांबर ने कहा सी ते मैनू ओदी चिट्ठी आई सी कहानी की अच्छी हुण मैं कहा चलो इस तरह चिट्ठियां तो अच्छी गल है। साडे जिहड़े सियाणे आदमी ने साडे नाल पहलां दे ने सानूं चिट्ठियां पाउंदे ने। फिर एक दिन मैं आया तो घर ते ओह मेरी घर वाली ने दस्सिया भी म्यानी दे विच कोई आया बैठा है। अच्छा मैं गया म्यानी हुण असीं ढाती पहलां हुंदी सी इत्थे। ओह म्यानी च देखिया हरभजन सिंह बैठा। अच्छा मैं बड़ा हैरान होया। मैं उन्हें फिर मैं दस्सिया कहता प्रेम तेरी कहानी है जिहड़ी श्वेतांबर ने कहा सी बस वो नहीं तो कमाल ही करती। मैं उसकी किताब लिख रहा। फिर उन्हें मैंने अपने पेज दिखाए। अच्छा उन्हें 40 पेज दिखाए लिखे हुए उस कहानी में, एक कहानी बारे। फिर उन्हें बाद दे विच उत्थे जाके दिल्ली जाके पूरी करके ना फिर उन्हें किताब छपाई। ते एक कहानी बारे मैंने एक होर दिलचस्प गल सी। डॉक्टर जोगिंदर सिंह राही वो जिन्ना चिर डिपार्टमेंट ही रहा उन्ना च मार्क्सवादी रहा। जब रिटायर हो गया उन्होंने समझ आने लगी भी ये कहानियां होर भी ने। प्रेम दी कहानियां पढ़ो। मेरिया कहानियां पढ़िया उन्हां च मेरी कहानियां कपाल करिया वो कमला हो गया। मैं फिर क्या हंस मखालती मेरे दोस्त सीगा दारू दूरू पींदे सीगे। फिर उन्हें कहा भी कहना बस मैं तो आ कमला हो गया। और मैं कहा रहन दे एडी गल नहीं हुंदी है तू दोबारा सोच लै। फिर उन्होंने पता नहीं की होया उन्हें उस दे उत्ते बहुत लंबा चौड़ी किताब लिखी। अच्छा एक किताब एक कहानी लेके फिर उन्हें किया कि होर कहानियां भी लेके ना मेरियां वो बड़ी सारी एक मोटी किताब बनाती एडी मोटी किताब। ते ओहदे बारे फिर मैं सोचदा सी मैं कहा देखो ये जिहड़ी ना श्वेतांबर ने कहा सीगा ये कहानी तो मेरी लिखी हुई है पर ये वापरी हरभजन सिंह दे नाल है। अच्छा यानी हरभजन सिंह दे जिंदगी च भी यही किस्म की कहानी वापरी है। अच्छा 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 ये तां कमला हो गया। कहानी मेरी नहीं है ਉਹਦੇ अंदर है। सही ਇਹਨੇ भी यह जिहा कोई मुहब्बत की हुई है उत्थे ये तां लिखी है। यही गल मैं कह जोगिंदर सिंह राही दी है। जोगिंदर सिंह राही ने भी कपाल करिया ये उस वेले लिखी जिस वेले वो हॉस्पिटल पिया सी। अच्छा उस वेले आर्टिकल लिख रहा सी उत्ते अंग्रेजी च आर्टिकल लिख रहा सी। ये भी मैं कहा ये कहानी ये भी कहानी मेरी नहीं है। ये जिहड़ी कहानी ते लिख रहा है ना वो मेरी नहीं है ये अपनी है। अपनी हाँ ये अपने आप बीती हुई है तां कमला होया इंज ही हुंदा। हाँ फिर इसे मतलब उन्होंने इको ही कहानी क्यों इस तरह ऐसे ही हुंदा ये उन्हां दी कहानियां। ये हरभजन सिंह की तो किताब छपी जब मैं बड़ा हैरान होया एक कहानी बारे आदमी एक किताब लिखदा है। फिर उन्हें दस्सिया मेरी कहानी नूं ना एक श्वेतांबर नूं ओहदी शैली की है ओहदी फलानी की है ओहदे बारे तां किताब बताई गई बड़ी हो आर्टिकल सारी मतलब ओहदी सारी चंगी स्टडी करके सारा करके फिर अच्छा फिर मैं कहसी इन्ना सियाणा बेना आदमी आ ओनू इन्ना तो नहीं करना चाहिए। फिर इन्नी हलीमी ओहदे च आ गई यानी मेरे घर आया मैनू दाल दे इन्नी निमरता आ गई इन्नी निमरता आ गई उन्हां च इन्नी निमरता आई अमृता आई मैं तो हैरान हो गया अमृता देख के। अमृता आउंदी है किसी दे घर। हाँ सही चलो मैं कहा ठीक है बंदियां नूं भाई असीं किहड़ा लिखदे आ। मैं कहा साडियां थोड़ी कहानियां ने आह लोकां दी हुंदियां खबरां कित्थों आईयां खबरां कित्थों आईयां ये मैं थोड़ी लिखी हैं ये मेरे तो लिख हो गई ने। सही यानी ये कहानियां मैं नहीं लिखियां मेरे तो लिख हो गई खबरें बिच किदा कुछ पिया होया है अपना ही थोड़ी हुंदा असीं इन्ना कुछ पढ़दे हैं सब कुछ सारा ज्ञान साडा बीतिया बाई नहीं हुंदा। ज्ञान वो भी हुंदा जिहड़ा साडा असीं किते पढ़िया साडे अंदर बड़िया हुंदा फस गया हुंदा साडे अंदर फसिया पिया कई ज्ञान। मंटो का अनुवाद करने वास्ते तां मैं मंटो सारा पढ़िया सी। मंटो दी कुछ किताबां सीगियां दो मैं पाकिस्तान तो मंगाईयां ते कुछ मेरे को सीगियां पईयां
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12-14 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਥੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖਵਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਈ, ਆਪੇ ਬਣੀ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਮੰਟੋ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮੰਟੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਪਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਕੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਗਲਾ ਪੂਰ, ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਗਲਾ ਪੂਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਣ ਕਮਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਿਖਣ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਧੂੜ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਾਂ 4 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਥਰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਸਰਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਸਰਗੀ ਆ, ਹਾਂਸ ਆ, ਰਾਣਾ ਵਾ, ਤਸਵੀਰ। ਆਹੋ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਰਾਣਾ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਰਾਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਧੂਣਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ? ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਧੂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਬੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਨਾਭੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਦਸੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 11 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਸੱਚੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੀ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਰਗਾਂ ਵੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝ ਜੀਏ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੁੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਤੋਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧੀਰ ਹੁਣੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਪਾਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀਰ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਧੀਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਪੇਡ ਵਰਕਰ? ਯੈਸ। ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵੇਜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਜ ਸਾਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣੇਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੜਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 2 ਮੰਜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬੀ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ 3 ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਕਲਮ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਐਨਕ ਲਾਈ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਜਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੰਜਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਮੈਨੂੰ, 4000 ਰੁਪਏ। 4000 ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 4000 ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2 ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਡੰਗਰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਕਿ ਪਾਲ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਦਾਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਐ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਭਾਦਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਜਾ, ਸਕੂਲ ਵਗ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਜਾਓ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਊ। ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਕਫੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 500 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦਵਾਨੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਦਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਂ? ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸ, ਆਪੇ ਯਾਨੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੰਮਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਰੀ ਬਥੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹੀ ਸਕੂਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹਵਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਦੋ ਬਦੀ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਲੈ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਜੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਯਸ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਦੋ ਬਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਤਰ, ਹਵਨ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਢਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੰਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਟ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਟੇਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ। ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਧ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਫਰੀਡਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮੀ 20% ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ 80% ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੁਕਿਆ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਨਾ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਰੋਡਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਮੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਦੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੋਤਲ ਛੱਡ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾ, ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, 10:30 ਵੱਜ ਜਾਣੇ।
ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਉਡੀਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋਗੇ ਕਦ ਪੀਓ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2 ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, 2 ਪੈਗ ਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਹਿੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉੱਠਣੀ ਨਾ ਚਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁਟਕੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਬੇਸ ਆ, ਇੰਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਲਕੀਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਬ ਕਲਚਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਣੇ 10-12 ਜਣੇ ਬਾਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਾਮ ਲੈਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕੁਰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ, ਕੌਣੀ 3100 ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ, ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਬਰ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਛਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਗਲ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਗਲ ਬੈਠਾ ਵਿਜੇ ਕੋਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੜਾਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਕਾ ਆਦਮੀ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਲੜਨ ਦੀ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਸੀ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀੜੀ ਪੀੜੀ। ਉਹਨੇ ਖਬਰਾਂ 4 ਮਹੀਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘੁਸੰਨ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਘੁਸੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਓਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹਦੇ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਨਮਸਤੇ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ
ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਠਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘੰਟਾ ਬੱਟਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਗਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਪਾਠਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੋਂ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਾੜੀ ਲੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੋ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਲਕੀਰ ਛੱਡਿਆ ਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ, ਲਕੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢੇ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਦਮੀ ਨਵੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕਾਹਤੇ ਦੇਖਦਾ ਬਈ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਪੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੰਨੇ, ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਬਦੀਨਪੁਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਦੀਨਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦੀਨਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਫੱਕੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਸੂਤ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਐਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ, ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਪ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਗਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਗੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਬੈਠਣ ਗੱਡੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਖੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਖੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜਗੁਜਰਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੜਗੁਜਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ ਬਸ, ਪਿੰਡੇ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਯਾਨੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੋਸਤ। ਉਹ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਆਇਆ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਮਾਲਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ? ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ। ਕਾਲੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਹੁਣ ਕਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਨਾਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ। ਨਾਵਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਇਹੀ ਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਾਰਕੰਡਿਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘੂਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਰੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨੇ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ।